नमस्कार खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं रमन शंकर। पहला पेश ने चोणवीं खबरां। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान नूं साल 2025 तक वधाया। जलियांवाला बाग के खूनी साके के शहीदों नूं समूचे देश में निघियां श्रद्धांजलियां। खेतीबाड़ी महकमे वालों फाजिलका विखे किसान सिखलाई कैंप का आयोजन। इकबाल सिंह लालपुरा कौमी घट गिनती कमीशन के मुड़ चेयरमैन लाए गए। ते हुण खबरां विस्तार नाल। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान नूं 2025 तक वधा दिता है। केंद्रीय कैबिनेट की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रधानगी हेठ अज हुई मीटिंग में इस संबंधी फैसला लिया गया। कैबिनेट के फैसलों बारे जानकारी दिंदियां सूचना ते प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के बजट में 60% का वाधा किया गया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का सपना पेंडू भारत को मजबूत करने का सी, पर इस वाल पिछलियां सरकारां ने ध्यान नहीं दिता, जबकि नरेंद्र मोदी सरकार ने पेंडू भारत को मजबूत करने लई कई कदम चुके ने। उन्होंने कहा कि तकनोलॉजी की मदद नाल समर्था विकास को वधाया जाएगा। उन्होंने कहा कि पंचायती राज अदारियां नूं होर मजबूत किया जा रहा है ते पिछले वरियां विच 1 करोड़ 35 लाख लोगों को सिखलाई दी गई है, जबकि 1 करोड़ 65 लाख लोगों को यह सिखलाई दी जाएगी। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि आदर्श ग्राम ते आदर्श ग्राम पंचायत ते उचेचा ध्यान दिता जाएगा। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान को 2025-26 तक 5,911 करोड़ रुपए का आउटले की मंजूरी दी गई है, जिसमें केंद्र का शेयर भारत सरकार का हिस्सा 3,700 करोड़ रुपया होगा और राज्य की सरकारों का हिस्सा 2,211 करोड़ रुपया होगा। अगर आप ट्रेनिंग के प्रभाव को अब तक देखें, 2018 तक ये 2,15,000 थे, जो कि अब बढ़कर 2021-22 में 2,56,000 हुए हैं। जीपीडीपी की संख्या भी बढ़ी है और अब हम सब इसकी गुणवत्ता को बेहतर करने में लगे हैं। पिछले 4 साल में हमने, जैसा मैंने पहले कहा, कि 1 करोड़ 36 लाख लोगों को ट्रेन किया है और आगे 1 करोड़ 65 लाख लोगों को इसमें ट्रेन करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे प्रधानमंत्री म्यूजियम का उद्घाटन करेंगे। देश के 14 साबका प्रधानमंत्रियों के जीवन और उन्होंने योगदान को दर्शाने लई नवी दिल्ली के 3 मूर्ति एस्टेट में प्रधानमंत्री म्यूजियम बनया होया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नज़रिए तो यह प्रेरित म्यूजियम सारे साबका प्रधानमंत्रियों के योगदान का सन्मान करने लई एक श्रद्धांजलि है। म्यूजियम का डिज़ाइन उभरते भारत की कहानी तो प्रेरित है और इस विच कुल 43 गैलरियां ने। देश की आज़ादी की लड़ाई दौरान 13 अप्रैल 1919 ਨੂੰ जलियांवाला बाग ਵਿੱਚ ਹੋਏ खूनी साके के शहीदों ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਮੁੱਚੇ देश ਵੱਲੋਂ श्रद्धांजलि भेंट की गई। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ स्थित जलियांवाला बाग विखे शहीदों ਨੂੰ श्रद्धांजलि देने ਲਈ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤਾਂਤਾ ਲੱਗਿਆ ਰਿਹਾ। एक रिपोर्ट। जलियांवाला बाग ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅੱਜ ਵੀ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਸਨ 1919 ਦੇ ਉਸ ਖੂਨੀ ਸਾਕੇ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਰੌਂਗਟੇ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਦਿਨ ਜਲਿयांवाला ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਿਹੱਥੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਨੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। इस खूनी साके दौरान बहुत सारे लोगों ने अपनी जाना बचाने नेड़े खूह विच छालां मार दित्तियां। अंग्रेजी हुकूमत के अत्याचारी जनरल डायर के कारनामे नूं देख के आने वालों का खून खौल उठता है। देश की आज़ादी लई जाना वारन वाले शहीदों नूं नमन करने वास्ते देश भर तो रोजाना वड्डी गिनती विच सैलानी जलियांवाला बाग पुजदे ने। सोचा भी नहीं जा सकता किस तरह से उन्होंने क्रूरता से लोगों को मारा होगा, इस कुएं में फेंका होगा। कई जगहों पे एक दीवार देखी जहाँ पे गोलियों के निशान अभी भी संभाले गए हैं। उसको देख के लगता है कि कितनी क्रूरता से अंग्रेजों ने हमारे साथ पेश आए हैं। भावना तो गुस्सा आता है, जोश आता है और उन लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ श्रद्धांजलि आती है जिन लोगों ने हमें आज़ादी दिलाई। नवी पीढ़ी को इतिहास तो पता होना चाहिए ना, भावे 100% पता हो, लेकिन
पता होना चाहिए 50-70% जो भी है, लेकिन उन्होंने इतिहास के बारे जानकारी होनी चाहिए, वो जरूरी है बहुत। बाकी तुम कुछ रखो ना रखो, लेकिन अपने तत्व जो आज़ादी जिन्होंने कारण मिली है या जो अपना इतिहास है उस बारे में नॉलेज होनी जरूरी है लोगों को। ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਨੁਹਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਵਿਖੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ 2.5 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਸਾਕੇ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜਾ ਹੋਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਮਨਿੰਦਰ ਮੋਂਗਾ ਨਾਲ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਸ਼ਰਮਾ ਸ਼ਾਂਤਲ, ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਸਮਾਚਾਰ, ਜਲੰਧਰ। ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਐਮ ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਦਾ ਖੂਨੀ ਸਾਕਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਘਿਨਾਉਣਾ ਅਪਰਾਧ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਨਿਰਦਈ ਚਰਿੱਤਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਗਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਮਿਸਾਲ ਹਿੰਮਤ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਸਮਾਰਕ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਮੌਕੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਭਾਸ਼ਣ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਾਕੇ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਖੂਨੀ ਸਾਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਰੌਂਗਟੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਰਿਣੀ ਰਹਾਂਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਦਕਾ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਸਫ਼ਰ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਨੇ ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਅਤੇ ਗੁਮਨਾਮ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਕਤਲੇਆਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 1919 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਘਿਨਾਉਣੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਘਟਨਾ ਸਾਬਤ ਹੋਈ। 10 ਮਾਰਚ 1919 ਨੂੰ ਰॉयट ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਏ ਜੇਲ੍ਹ ਬੰਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰਵਿਆਪੀ ਅਸੰਤੋਖ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੱਸਿਆ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਰॉयट ਐਕਟ ਵਿਰੁੱਧ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ 1919 ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹੀ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਰॉयट ਐਕਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ। ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮਨਾਹੀ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਏਕਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੇਤਾਵਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸੈਫੂਦੀਨ ਕਿਚਲੂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਤਪਾਲ ਨੇ ਰॉयट ਐਕਟ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਮਾਰਚ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ। 9 ਅਪ੍ਰੈਲ 1919 ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੱਕ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਮਾਈਕਲ ਓ ਡਾਇਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਨਸਭਾ ਦੇ ਲਈ ਮਨਾਹੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 1919 ਨੂੰ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਲੋਕ ਇਹ ਉਤਸਵ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਸੀ। 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਨਿੰਦਾ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ। ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਸੂਚਨਾ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਜ਼ਾਲਮ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਜਨਰਲ ਰੈਜਨੋਲਡ ਡਾਇਰ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਨਾਲ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਵੱਲ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ। ਉਸਨੇ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਤੋਂ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਦੌੜੇ, ਪਰ ਡਾਇਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੱਲ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। 10-15 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, ਜੋ ਗੋਲੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੁਕੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 1650 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਰਾਉਂਡ ਦਾਗੇ ਗਏ। ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਨੇ 291 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ, ਪਰ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਾਲਵੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿੱਚ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ।
ਹੱਤਿਆਕਾंड ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਮਾਈਕਲ ਓ ਡਾਇਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਹੀ ਹੈ। ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਦੋਵਾਂ ਬਰਤਾਨਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਰੈਜਨੋਲਡ ਡਾਇਰ ਅਤੇ ਮਾਈਕਲ ਓ ਡਾਇਰ ਨੂੰ ਤਿੱਖੀਆਂ ਆਲੋਚਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਹੱਤਿਆਕਾंड ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ 14 ਅਕਤੂਬਰ 1919 ਨੂੰ ਡਿਸਆਰਡਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੰਟਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਡਾਇਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਕੇਵਲ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਕਮਾਂਡਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲੇ ਦੀ ਅੱਗ ਧੁਖਦੀ ਰਹੀ। ਜ਼ਾਲਮ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਜਨਰਲ ਰੈਜਨੋਲਡ ਡਾਇਰ ਨੇ ਦਿਮਾਗੀ ਸਟ੍ਰੋਕ ਕਾਰਨ 1927 ਵਿੱਚ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਮਾਈਕਲ ਓ ਡਾਇਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣੀ ਪਈ। ਜਦੋਂ ਕਤਲੇਆਮ ਤੋਂ 21 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 13 ਮਾਰਚ 1940 ਨੂੰ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1951 ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਘਿਨੌਣੇ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਕ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਰਚ 2019 ਵਿੱਚ ਹੱਤਿਆਕਾंड ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਹੈ ਜਲਿਆਂ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਜੇਸ਼ ਬਾਗਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ 5 ਇਤਿਹਾਸਕ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5 ਤੀਰਥ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਨੁਹਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 5 ਤੀਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਹੂ ਸਥਿਤ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ, ਲੰਡਨ ਦਾ ਉਹ ਮਕਾਨ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹੇ, ਨਾਗਪੁਰ ਦੀ ਉਹ ਥਾਂ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੀ ਦੀਕਸ਼ਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅਲੀਪੁਰ ਰੋਡ ਤੇ ਸਥਿਤ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਮਾਰਕ ਮਹਾਪਰਿਨਿਰਵਾਣ ਸਥਲ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਚੈਤਿਆ ਭੂਮੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੁੱਧ ਰਵਾਇਤ ਮੁਤਾਬਕ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿਖੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਿਖਲਾਈ ਕੈਂਪ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਐਸਡੀਐਮ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਰਵਿੰਦਰ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਖੇਤੀ ਮਾਹਰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਖੇਤੀ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਦੱਸਿਆ। ਸਿਖਲਾਈ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਕੈਂਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੈਂਪਾਂ 'ਚੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕੰਨਿਆ ਮਹਾਵਿਦਿਆਲਿਆ KMV ਜਲੰਧਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਬਹੁਰੰਗੀ ਫੈਸ਼ਨ ਫਿਏਸਟਾ ਸੁਕ੍ਰਿਤੀ 22 ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਫੈਸ਼ਨ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕਤਾ, ਸੁੰਦਰਤਾ ਅਤੇ ਦਿਲ ਖਿੱਚਵੇਂ ਰੰਗਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 8 ਰਾਊਂਡ ਹੋਏ ਅਤੇ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਡਲਾਂ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਸਵ ਸੇਵਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਗਗਨ ਕੁੰਦਰਾ ਥੋਰੀ ਇਸ ਫੈਸ਼ਨ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਰਹੇ, ਜਦਕਿ ਆਰਿਆ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਡਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਰਹੀਆਂ। ਵਿਦਿਆਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਤਮਾ ਸ਼ਰਮਾ ਦਵੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ KMV ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਇਹ ਫੈਸ਼ਨ ਸ਼ੋਅ ਸੁਕ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉੱਭਰਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਅਤੇ ਮਾਡਲਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ IPS ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੜ ਤੋਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੇ ਸਿੱਖ ਫਿਲਾਸਫੀ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਕਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਖਿਲਾਫ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਸਾਂਸਦ ਤਨਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੇਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਾਥੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਯੁਵਾ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਅਸ਼ੋਕ ਸਰੀਨ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਤਨਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੇਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਫਗਵਾੜਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ ਕੁਝ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਮਨ ਚੈਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਖਿਲਾਫ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪੱਤਰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਸਾਲ ਅਮਰਨਾਥ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇੰਨੀ ਦਿਨੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਰਨਾਥ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਫਾ ਲਈ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ 30 ਜੂਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਅਤੇ 11 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਰਨਾਥ ਜੀ ਸ਼ਰਾਈਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਤੇਸ਼ਵਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬੈਂਕ, ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਯੈਸ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ 446 ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 100 ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸ਼ਰਾਈਨ ਬੋਰਡ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਨਿਤੇਸ਼ਵਰ ਕੁਮਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਮਬਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 3600 ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਠਹਿਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਗਾਮ ਅਤੇ ਬਾਲਟਾਲ ਦੋਹਾਂ ਹੀ ਰਸਤਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਰਸਤਿਆਂ ਤੇ 10-10 ਹਜ਼ਾਰ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਰਾਹੀਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਮਾਸਕ ਲਗਾ ਕੇ ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਾਸਕ ਲਗਾ ਕੇ ਜਾਓ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਨਮਸਕਾਰ।